Good morning, students. Today we are discussing the group separation procedure in inorganic cation analysis. Group separation procedure in inorganic cation analysis. For this, to understand the theory behind our observations, we must have some basic knowledge regarding the inorganic reactions happening there, as well as some idea regarding chemical equilibrium chapter, ionic equilibrium, especially common ion effect, ionic product, and solubility product. Because in many group we carry out precipitations based on these ideas. Okay, we will start. See here, only some cations you have to study for experimental purposes. Anyhow, in the list I have included some more common ions which are not asked for practicals. Okay, but that theory is relevant for us. Okay, we divide the total ions into 0, first group, second group, third group, fourth group, fifth group, and sixth group. Here we included only the group separated ions, namely first, second, third, fourth, and fifth. I have mentioned here the ammonia group, 0th group, and magnesium involving 6th group. Okay. Here we see what are the ions precipitated in each group, the corresponding chemical reagent, as what they are getting precipitated in each group, as well as nature of the medium. These are the things we must have a knowledge while we appear for entrance examinations. Okay. Group 1 cation, where you have to study only lead Pb2 plus for practical purposes. For theory purpose, we will remember there are 3 ions there: Pb2 plus, Hg2 2 plus. It is mercurous ion. It does not exist as single ion, but as a pair: Hg2 2 plus ion and Ag plus. Only Pb2 plus ion will be provided to the students. Here the reagent you add is dilute hydrochloric acid. Why? See, when you add dilute hydrochloric acid to solution containing either lead ion or mercurous ion or silver ion, these ions get precipitated as their chlorides. Why? Because their solubility is very low. Their chloride solubility is very low, or their solubility products are very low. The substance which first get precipitated are those having the least solubility. This is the condition. Okay. So in this group, we will the reagent is dilute HCl. The precipitation PbCl2 or Hg2Cl2 or AgCl. PbCl2, Hg2Cl2 or AgCl. All are white precipitate. All these are white precipitate. And what is the nature of the medium? Here it is acidic medium. Since the reagent is dilute HCl, the medium is acidic. Okay. Now, see, you have to also remember no other ions, if present, will not get precipitated in group 1 because their chlorides are more soluble. We are adding only dilute hydrochloric acid. So, concentration of chloride we are providing is not very high. So, other salt chlorides with the better solubility and the solubility product of their chlorides will not get precipitated there. Okay. Once we are sure there are no ion of a first group, we proceed to the next group, second group. What are the ions present there? The possible ions there are Cu2 plus and Pb2 plus. If Pb2 plus is present here, all will not be precipitated as
PbCl2 because PbCl2 has slight solubility in water. So some chloride, if at all chlorine is Pb is present, some Pb will still remain and carried out to the second group. So in the second group, the two ions you have to study is Cu2 plus and Pb2 plus. Okay. And what is the reagent? You add HCl. If you already added HCl for the first group analysis, you need not add it anymore. Okay. Otherwise, you have to add fresh dilute HCl and pass hydrogen sulfide gas. Here, if either of these ions are present, you will get two possible precipitate. One is CuS, copper sulfide, copper 2 sulfide, or Pb2 sulfide, lead sulfide. Both are black. Both are black. Okay, and the medium still continues to be acidic because HCl is an acid, H2S is a weak acid. So the medium continues to be acidic. Now we will see what is happening here. Common ion effect in group 2. See, you are passing H2S gas here, isn't it? Being a weak acid, the dissolved H2S will slightly ionize as 2H plus plus S2 minus. Okay, 2H plus plus S2 minus. But already there is acid HCl. It also remains fully ionized, H plus and Cl minus. So there is the common ion H plus from both the H2S and HCl. Due to the presence of this common ion, ionization of already weak acid H2S is further suppressed. Only the dissolved H2S ionizes to a small extent. Even this small extent ionization is further suppressed by the common ion effect by H plus. So what happened? So square bracket S2 minus, available concentration of sulfide in the medium is very low. Very low. So what happened? Only those sulfides whose solubility and solubility products are very low. Only in their case, the ionic product of sulfide exceeds their own solubility product. Whenever ionic product exceeds solubility product, the substance precipitate. So since square bracket concentration of sulfide is very low, only very low soluble sulfides can be precipitated in group 2 in acidic medium. So these two, copper sulfide and lead sulfide, we must understand that they have very low solubility and very low solubility product. That's why even in the presence of very low concentration of sulfides, they get precipitated. So second group cation we have discussed. Now we proceed to the third group cation. See, suppose you are using a fresh solution instead of continuing with the same solution. If at all you are continuing with the original same solution as we do in lab, you have to heat the solution to boil of H2S because you have in the second group testing, you have passed H2S. So you have to boil off those H2S because if hydrogen sulfide still remain dissolved, it can interfere your further experimentation. So you have to boil to expel all H2S, or you have to use a fresh solution. Okay. Suppose you are using a fresh solution, you simply add some ammonium chloride, either crystals or dilute solution, and followed by ammonium hydroxide solution. Now the major change happening is that the medium now onwards change from acidic medium to basic medium due to the presence of ammonium hydroxide. Then see, when you add ammonium chloride and ammonium hydroxide, the cations present here which you have to study is ferric Fe3 plus and Al3 plus. Actually Fe2 plus is also included here. You may remember, if at all a question comes, you may remember Fe2 plus is also present here. Okay, Fe2 plus, Fe3 plus, Al3 plus. See, when you add ammonium chloride and ammonium hydroxide, a precipitate of ferric, further onwards I am discussing only ferric and aluminium. Ferric hydroxide will be precipitated as brown and aluminium hydroxide will be precipitated as a white gelatinous precipitate. So ferric hydroxide and aluminium hydroxide will be precipitated in this group. Remember, the medium is now basic. Now think, what is the ionic, what is the common ion effect operating here? Listen here, common ion effect in third group.
We know ammonium hydroxide is a moderately strong or weak, comparatively weak base. So it ionizes weakly into ammonium ion and hydroxide ion. But you have added ammonium chloride, which is a salt, which produces NH4 plus ion. Okay. This common ion, NH4 plus, suppresses the ionization of the weak base ammonium hydroxide. So what happened? The availability of square bracket OH minus in the medium, the availability of square bracket OH minus in the medium will be very low. Okay, concentration of OH minus in the medium will be very low. Okay, but even this low availability of OH minus is sufficient for the precipitation of ferric hydroxide and aluminum hydroxide, since their solubilities are very low. So please remember, in third group, hydroxides of relatively low solubility alone get precipitated, such as ferric hydroxide, which is brown in color, aluminum hydroxide, which is white in color. Both are getting precipitated in basic medium. Okay. Now, see, if we have to further proceed, in the next stage, in the next group, group 4, where the cations present are zinc, manganese, cobalt, nickel. See, the first D transition series elements: zinc, manganese, cobalt, nickel. Okay, please remember them together. But we are, in our case, zinc and manganese will be provided. Cobalt, nickel are not used for salt analysis. So whatever it is, I have included all the four. Here the reagent, you have already added ammonium chloride and ammonium hydroxide, isn't it? Now in addition, you have to pass H2S gas. The medium is already basic, and through that basic medium you are passing hydrogen sulfide. Remember, in the second and fourth group you are passing hydrogen sulfide. In the second group you are passing hydrogen sulfide in acidic medium. In the fourth group you are passing hydrogen sulfide in basic medium. Then these ions get precipitated as their respective sulfides. Zinc as ZnS white, Mn as manganese sulfide, buff or brown color, cobalt sulfide black, nickel sulfide black. Need not be dark black, shades of black, grey like that. Zinc sulfide, manganese sulfide, cobalt sulfide, nickel sulfide. Medium still continue to be basic. Only first two groups are acidic. Remaining three groups are basic in nature. Okay. So you get this sulfide. Now we will consider the common ion effect in the third group. See, ammonium hydroxide is present. It ionizes as NH4 plus plus OH minus. See, here OH minus ions are present in the medium. So when you add H2S, when you pass H2S, which is a base, which is an acid, this acid can react with the OH minus provided by ammonium hydroxide, even though in a controlled manner. Why controlled manner? Ammonium chloride is also present there. So H2S react with the hydroxide ion from OH minus, so that you see H2S plus 2OH minus giving you S2 minus plus water. That is, here in basic medium, the ionization of hydrogen sulfide is favored, producing more sulfide ion than in the acidic medium, comparatively high. You got that? So the sulfide ion concentration is high, and so those sulfides which could not precipitate in group 2 now get precipitated because more sulfide is available. So you can say that least soluble sulfides are precipitated in second group, and comparatively more soluble sulfides are precipitated in fourth group. So these sulfides, from this you also get many theoretical idea. Zinc sulfide, manganese sulfide, cobalt sulfide and nickel sulfide have better solubility and solubility product than copper sulfide and lead sulfide. They get precipitated. So sulfide is high, high solubility with the moderate KSP precipitation. High concentration of sulfide is high, so moderately soluble sulfides get precipitated. Not very high, so moderately soluble sulfides get precipitated here. Okay. Now
If no fourth group ion is present, we proceed to the fifth group. Here the cations present, you know. Second group cation, second group, periodic table, second group cation, alkaline earth metal cation, calcium, strontium, barium. Not magnesium here. Magnesium is in the sixth group. Calcium, strontium, barium. Here, what are the reagents? You have to boil off H2S. If you are continuing with the same solution, again you have to boil. Whenever you pass H2S in the next group, you have to boil that away. Otherwise, it will interfere with our tests. Or you use fresh solution. You add ammonium chloride, ammonium hydroxide, and ammonium. All are ammonium substances. Ammonium chloride, ammonium hydroxide, ammonium carbonate. Here, these salts get precipitated as carbonates, calcium carbonate, strontium carbonate, barium carbonate, all white salts. Alkaline earth metal salts are generally white, you know. Medium continue to be basic. What is the common effect here? See, here also ammonium hydroxide, see in all these cases ammonium hydroxide produces, in all the three basic groups, ammonium hydroxide generates common effect. Ammonium carbonate, it is not very highly soluble in water. 25 gram in 100 ml or so. So, 25 gram in 100 gram. So, ammonium carbonate ionizes as 2NH1 plus CO3 2 minus. Due to the common ion effect, its ionization is somewhat suppressed. So, we get only moderate concentration of what? Carbonate ion. So, only these ions get precipitated. If we directly add, even magnesium carbonate may get precipitated. If we add it in neutral medium, magnesium carbonate may also get precipitated, which is actually identified in group 6, you know. So, we have to moderate the availability of carbonate ion. That's why we do it in basic medium, so that in ammoniacal medium, so that the common ion ammonia suppresses the ionization of ammonium carbonate and restrict it in such a way that only moderately soluble, comparatively less soluble carbonates like calcium, strontium and barium get precipitated there. This is the theory of cation group analysis. Hope you understood. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് വരുന്ന സോൾട്ട് അനാലിസിസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ, ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ട് അനാലിസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ്. ഇതിൻ്റെ തിയറി കൂടി എൻട്രൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ തിയറി അടക്കം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ഇനോർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പരിചയമായിരിക്കണം. സൊല്യൂബിലിറ്റി, ഇൻസൊല്യൂബിലിറ്റി, അതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒന്ന് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ അയോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ്, സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്, കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില അടിസ്ഥാന ധാരണകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. എന്നാലേ അതിൻ്റെ തിയറി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം സോൾട്ട് അനാലിസിൽ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇങ്ങനെയുള്ള 6 ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് 0യും ഗ്രൂപ്പ് 6 നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5 ആണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്ന സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അയോൺസ്. ഇത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ റോമൻ 1 ഗ്രൂപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നതിലെ അയോൺസ് Pb2+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് അയോൺ, പിന്നെ Hg2 2+, മെർക്യൂറസ് അയോൺ Hg+, Hg2 2+ ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, മെർക്യൂറസ്, പിന്നെ Ag+. ഇതിൽ പ്രാക്ടിക്കലിന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് Pb2+ മാത്രമായിരിക്കും. മെർക്യൂറസും സിൽവറും, മെർക്യൂറസ് പോയ്സണസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അധികം കഴിയുന്നതിൻ്റെ യൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. പിന്നെ സിൽവർ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റ് അവർ സ്റ്റഡി ടു Pb2+. ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയേജൻറ്റ് ഡൈലൂട്ട് HCl ആണ്. ഓക്കെ, ഡൈലൂട്ട് HCl ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലെഡ് ആണെങ്കിൽ ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, മെർക്യൂറസ് ആണെങ്കിൽ മെർക്യൂറസ് ക്ലോറൈഡ് ആയി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, സിൽവർ ആണെങ്കിൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആയി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. തിയറി, എൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മീഡിയത്തിൻ്റെ നേച്ചർ അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, കാരണം HCl ആണ് മീഡിയം. ഇനി അവിടെ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്, അഥവാ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഫിൽട്രേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കാറ്റോൺ Cu2+ഉം Pb2+ഉം ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ Pb2+ ഇവിടെ രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലെഡ് നമ്മൾ ഈ അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ലെഡ് ക്ലോറൈഡ് കോൾഡ് വാട്ടറിൽ അത്ര സോളുബിൾ അല്ല, പക്ഷേ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ സോളുബിൾ ആണ്.
അത്ര സോളുബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുറച്ച് സോളുബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് ലെഡ് അയോൺ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന Pb2+ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പോരാത്തതിന് കോപ്പർ അയോണും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് HCl വീണ്ടും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ് കുറയും. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് HCl വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് H2S പാസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ H2S പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ ഈ 2 അയോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സൾഫൈഡുകളായിട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ H2S പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫൈഡും ലെഡ് സൾഫൈഡും ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും ബ്ലാക്ക് കളറാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക. ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. മീഡിയം ഇപ്പോഴും അസിഡിക് ആണ്. ആദ്യത്തെ 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമാണ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീടുള്ള 3 ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ തിയറി കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്താണ് ഇതിലെ തിയറി? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ്. അത് വെള്ളത്തിൽ അലിയും. അത് കുറച്ച് അയണൈസ് ചെയ്യും. H2S റിവേഴ്സിബിൾ ആരോ 2H++S2- സൾഫൈഡ് അയൺ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മളിത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. അത് അയണൈസ് ചെയ്തിട്ട് H+ഉം Cl- ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കോമൺ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് H+ ആണല്ലോ. ഈ കോമൺ അയോൺ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിന്റെ അയോണൈസേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉണ്ടാകുന്ന സൾഫൈഡ് അയോൺ സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ബി വെരി ലോ. അപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞ സൾഫൈഡ് അയോൺസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ തീരെ ലോ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉള്ള വളരെ ലോ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉള്ള സൾഫൈഡുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം അവയ്ക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സൾഫൈഡ് മതി. അപ്പോൾ തീരെ കുറഞ്ഞ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉള്ള സൾഫൈഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കുറഞ്ഞ സൊല്യൂബിലിറ്റി കുറയുക പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കുറയുക. തീരെ കുറഞ്ഞ സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റോ സൊല്യൂബിലിറ്റിയോ ഉള്ള സൾഫൈഡുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് കോപ്പർ സൾഫൈഡും ലെഡ് സൾഫൈഡും. അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ തിയറി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്താ അത്? കോപ്പർ സൾഫൈഡിന്റെയും ലെഡ് സൾഫൈഡിന്റെയും സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു. 2 പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റും ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാ പോയിന്റും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി 3ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ്. അവിടെ പറയുന്ന അയോണുകൾ Fe2+, Fe3+, Al3+. ഇതിൽ Fe2+ നമ്മൾ പൊതുവെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല. Fe3+ഉം Al3+ഉം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Fe2+ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് Fe3+ ആക്കിയിട്ടാണ് ഫർദർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, Fe2+, Fe3+, Al3+. ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മീഡിയം ഇനി തൊട്ടൊരു ബേസിക് ആവും. എന്താ പറയുക? കാരണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എക്സസുമാണ്. അതോടുകൂടി ഇതുവരെ അസിഡിക് ആയിരുന്ന മീഡിയം ബേസിക് മീഡിയമായി മാറും. മീഡിയം ബേസിക് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് 3 ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഹൈഡ്രോക്സ്, കാരണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് OH- ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, 3ഉം അതാതിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഫെറസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബ്രൗൺ കളറാണ്, അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഓർക്കുക, ആദ്യമായിട്ട് മീഡിയം ബേസിക് ആയി. ഇനി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അയോണിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റിന്റെ റോള്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ? ഒരു സോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തത്. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീക്ക് ആയത് കാരണം റിവേഴ്സിബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് ആയ കാരണം കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമോണിയം അയോൺ ആണ്. അമോണിയം അയോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് കാരണം അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ അയണൈസേഷൻ സപ്രസ്ഡ് ആവും. ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം ബാക്ക്വേർഡ് പോവും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് OH- ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. വളരെ ലോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾക്കാണോ വെരി ലോ സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് അവയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പിശുക്കി കൊടുക്കുക. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിശുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തീരെ കുറഞ്ഞ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉള്ളത് മാത്രം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഹൈ സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല. നേരത്തെ സൾഫൈഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതാ ചെയ്ത് പിശുക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ലോ സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് മാത്രം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അതേ ന്യായീകരണം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ രണ്ടും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്, കാരണം ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനും സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും വളരെ കുറവാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നോക്കാം, അമോണിയ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിത്ത് വെരി ലോ സൊല്യൂബിലിറ്റി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള 4ലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ഉള്ള കാറ്റയോൺസ് ഓർത്തോളൂ,
ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിലെ 4 കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക്, മാംഗനീസ്, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാംഗനീസ്, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, സിങ്ക്. ഞാൻ സിങ്കും മാംഗനീസും ആദ്യം എഴുതിയത് ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുക, കൊബാൾട്ട് നിക്കലും അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിങ്ക്, മാംഗനീസ്, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ 4 ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇവിടുത്തെ റിയേജന്റ് എന്താ? ഇവിടുത്തെ റിയേജന്റിന് പുറമെ നിങ്ങൾ H2S പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അഥവാ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ സൾഫൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. 4ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. സിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൾഫൈഡ് വൈറ്റ്, മാംഗനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാംഗനീസ് സൾഫൈഡ് ബഫ് ഓർ ബ്രൗൺ, കൊബാൾട്ട് സൾഫൈഡും നിക്കൽ സൾഫൈഡും ബ്ലാക്ക്, സിങ്ക് സൾഫൈഡ്, മാംഗനീസ് സൾഫൈഡ്, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ സൾഫൈഡ്സ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. മീഡിയം ഇപ്പോഴും ബേസിക് ആണ്. ഇവിടെ കോമൺ എഫക്റ്റിന്റെ റോൾ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്? H2S, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് OH- ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന H2S ആസിഡാണ്. ആസിഡിന് OH- ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ H2Sന് ഈ OH- ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തത് കൂടുതൽ സൾഫൈഡ് അയോണുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ പറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വളരെ പരിമിതമായ സൾഫൈഡ് അയോണുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ, ഒരുപാടല്ല, മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫൈഡ് അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേരത്തെ തീരെ സൊലുബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ സൾഫൈഡുകൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ മോഡറേറ്റ്ലി സൊലുബിൾ സൾഫൈഡിനും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം കൂടുതൽ സൾഫൈഡ് അയോൺസ് അവൈലബിൾ ആയി. അതുകൊണ്ടാണ് സിങ്ക് സൾഫൈഡും മാംഗനീസ് സൾഫൈഡും കൊബാൾട്ട് സൾഫൈഡും നിക്കൽ സൾഫൈഡും നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ആശയം വെച്ചിട്ട് എൻട്രൻസിന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം, താഴെ തന്ന സൾഫൈഡുകളിൽ ഏതിനാണ് സൊലുബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ്? ഇവിടെയുള്ള 3 എണ്ണവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നാൽ ഇവിടെ തന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് 4നും താരതമ്യേന സൊലുബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്, 22ന് സൾഫൈഡിന് സൊലുബിലിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീഡിയം ബേസിക് ആണ്. അതും കഴിയും. അങ്ങനെ സൾഫൈഡ് മുഴുവൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ H2S പാസ് ചെയ്താൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യണം. കാരണം കുറച്ച് അതിൽ അലിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫർദർ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യും, അത് ഇടപെടും. അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് തന്നെ വരിക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ നോക്കൂ, ഇവിടെയുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വീണ്ടും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഈ 3ലും നോക്കൂ, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഇവിടെ അത് മാത്രം, ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ H2S, ഇവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള അയോൺസ് നോക്കൂ, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോൺസ്, ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ കാറ്റയോൺസ്, പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോൺസ്, കാൽസ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേറിയം. മെഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ വരില്ല. കാൽസ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേറിയം, റേഡിയം ഒന്നും ഇവിടെ വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവ കാർബണേറ്റുകളായിട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ബേറിയം കാർബണേറ്റ് എല്ലാം തന്നെ വൈറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോണിന്റെ മിക്ക സോൾട്ടും വൈറ്റ് ആണ്. അഥവാ കളേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ആനിയോൺ കാരനായിരിക്കും, കാറ്റയോൺ കാരനായിരിക്കില്ല. ഓൾ വൈറ്റ്, മീഡിയം ബേസിക് ആണ്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ? മീഡിയം ബേസിക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോമൺ എഫക്ട് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കും. അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് സോളുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. സോൾട്സ് എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ സൊല്യൂബിലിറ്റി ലോ ആണ്. സൊല്യൂബിലിറ്റി ലോ ആയത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരുപാട് ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയം അയണും കാർബണേറ്റ് അയണും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അയണൈസേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇവിടെ കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ല, അമോണിയം അയൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ് കാരണം അമോണിയം കാർബണേറ്റിന്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി അത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അമോണിയം അയോണിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും. ഐ മീൻ കാർബണേറ്റ് അയോണിന്റെ അമോണിയന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും, കാർബണേറ്റ് അയോണിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാരണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ആ സൊല്യൂബിലിറ്റി വെച്ച് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും സ്ട്രോൺഷ്യം കാർബണേറ്റും ബേറിയം കാർബണേറ്റും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല, കാരണം അതിന് ഇവയേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടി സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമോണിയം അഥവാ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിലാണ് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റും കൂടി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉള്ള മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി പിശുക്കി അയോൺസ് അവൈലബിൾ ആക്കുക, കാർബണേറ്റിനെ ചുരുക്കി കൊടുക്കുക, കുറച്ചൊന്ന് ചുരുക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് സൊലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടീഷനിൽ ലീസ്റ്റ് സൊലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബണേറ്റുകൾ മാത്രം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും.
അതാണ് മെഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേറിയം കാർബണേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വേറെ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ 6th ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷൻ ഇൻ കാറ്റയോൺ അനാലിസിസ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഇനോർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വേണം. പിന്നെ കോമൺ അയൺ എഫക്റ്റ്, അയണിക് പ്രൊഡക്റ്റ്, സൊലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.